کا जवाब अब आप बोलें। اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر بذات خود مرزا صاحب نے جو ہے نا وہ یہ لکھا ہے کہ یہ اس طرح حدیث جو ہے نا قابل غور نہیں ہے، غور طلب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی فرمایا نا آپ نے؟ جو کچھ میں نے فرمایا لوگوں نے سن لیا، بات کریں، آپ اپنا 1 منٹ پورا کریں، بات کریں، جو بھی کہنا کہیں۔ اس میں بھائی اس طرح گفت و شنید سے بات آگے بڑھتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ پھر یہ جو ہے حدیث کس زمرے میں آئی ہے پھر بتائیں، کوئی اس کی وجہ ہوگی نا جس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا، جس کے اندر دجال کا بھی ذکر ہے، جس کے اندر نشانیوں کا ذکر ہے کہ کس قسم کی نشانیاں ہوں گی پوری، تو اب ایک مسیح آئے گا جس نے کے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ ہوگا، یہ وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اللہ کا مامور کیا گیا، وہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں تو بتائی ہیں نا اللہ کے فرمانے پر، آیا کہ وہ نشانیاں پوری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ بتائیں۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا منٹ اگر پورا ہو گیا تو میوٹ کر لیں، میں جواب دوں۔ جی یہ بہت اچھے آدمی ہیں سیرت ثانی بھائی۔ دیکھیں جب کوئی بندہ بات کرتا، میوٹ کریں ذرا، آپ کی شہرت ہے، جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا اس کی ٹون سے، اس کے الفاظ کے چناؤ سے بہت کچھ پیغام آ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ میرے سامنے بیٹھے ہوں، میں ان کی آنکھوں سے اور ان کے چہرے سے بھی پڑھ کر آپ کو بہت ساری باتیں، بہت ساری خبریں دے سکتا ہوں۔ یہ اچھے آدمی ہیں، برے آدمی نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے یہ قابل رحم ہے، ان کو نہیں پتہ ان باتوں کا۔ آپ کھولیں وہ حدیث، وہ پڑھ کے سنائیں 73 حدیث، پھر اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں ہے مرزا صاحب کا ذکر۔ بہرحال یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس کو کیوں قابل اعتبار نہیں قرار دیا۔ بھائی اس کا جواب تو آپ کو مرزا صاحب سے مانگنا چاہیے، لیکن آپ کے علم میں نہیں ہے، تو آج آپ نوٹ کر لیں، کہیں ایک سائڈ پہ لکھ کر رکھ لیں کہ جو 73 حدیث آپ کو آپ کے ساتھیوں نے بتائی ہے، اس کے بارے میں آپ کے مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ساقط الاعتبار ہے، صدہا چیونٹیاں، یعنی سینکڑوں چیونٹیاں شکوک و شبہات کی اس کو چمٹی ہوئی ہیں، تو اس کو وہ قابل اعتبار نہیں بتاتے۔ کیوں نہیں بتاتے یہ تو مرزا صاحب بتائیں گے۔ البتہ ہم اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، ہم تو اس کو مانتے ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس نبی کا ذکر ہے اور اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ مرزا صاحب کا کہیں ایک بھی، میں نے قسم کھا کے کہا ہے، ایک بھی نشانی اس میں نہیں ہے۔ چلیں جی، پیر اسکانی بھائی سناتے ہیں حدیث، تو ہم سنتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا یہاں پر حدیث وہ سنا دیں بشک، وہ تو میں نے بھی کئی دفعہ سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ جو ہے آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ دلیل کہ یہاں پر نام لکھا ہونا چاہیے لازمی، ہاں مرزا صاحب کا، یہاں وہاں پر تو نشانی کے طور پر آپ نے یہی فرمایا بھائی۔ اچھا تو اس کو چھوڑیں، بات سنیں، ایک مجھے آپ بتائیں بات، آپ قرآن کریم اور حدیث کو مانتے ہیں نا؟ قرآن کریم پہلے ہے یا حدیث پہلے، یہ بتائیں۔ دونوں ہی پہلے ہیں، ہماری نظر میں دونوں ہی برابر ہیں گواہی کے اعتبار سے۔ ہاں وہ اس کا مرتبہ اللہ ہے، درجہ اونچا ہے، کیونکہ وہ خالق کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے، لیکن گواہی کے اعتبار سے دونوں برابر، دونوں ہی پہلے پیچھے ان میں کوئی بھی نہیں۔ نہیں مطلب جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی بات ہے وہ پہلے آتی ہے نا، یا حدیث؟ قرآن کریم نا، یہ چھوڑ دیں اب باتیں، اب آپ نے جو بات کہی ہے پہلے اس کو چیک کر لیتے ہیں، پھر قرآن کریم کا اب کہاں سے آپ کو یاد آ گیا؟ دیکھیں قرآن کریم میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے نا کہ ایک نبی آئے گا، کہ نہیں؟ کہاں فرمایا ہوا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ چیک کریں گے بعد میں، قرآن کریم میں کہیں نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ پہلے قرآن کریم پڑھیں گے یا حدیث پڑھیں گے، یہ بتائیں۔ تو پہلے آپ کو پھر چاہیے تھا پہلے قرآن کریم پڑھتے، آپ نے حدیث پڑھی ہے۔ میں نے انہوں نے میرے سے ایک حوالہ مانگا، انہوں نے ایک حوالہ مانگا، میں قرآن سے میں نے حدیث کا حوالہ دیا، اب آپ نے قرآن کریم کا حوالہ دیا۔ آپ نے اچھا کیا، دے دیا حدیث کا حوالہ، لیکن کہتے ہیں آپ نے کچھ دوسری متبادل دلیل دینی ہے جس کے اندر یہ ظاہر ہو کہ جو میں نے دلیل یا جو میں نے حدیث پیش کی ہے اس کا منکر یا کوئی اس کا انکار ہو، اس کی کیا کہتے ہیں اس کا توڑ ہو، وہ آپ نے پیش کرنی ہے، نہ کہ مرزا صاحب کا کوٹ آپ نے دینا تھا۔ آپ نے مرزا صاحب کا کوٹ کیا، اس کے لیے میں نے یہ سوال کیا ہے، مرزا صاحب پہلے ہیں یا قرآن کریم کی آیات پہلے ہیں؟ آپ کے لیے حجت کیا ہے؟ قرآن کریم حجت ہے یا مرزا صاحب کی کتاب؟ یہ بتائیں مجھے۔
बताते हैं, म्यूट करेंगे तो बताएंगे ना, आप म्यूट करेंगे तो मैं बोलूँगा ना। पहली बात तो ये है कि एक ज़रबुल मिसल है कि जो मुक्का जंग के बाद याद आई उसको अपने मुंह पे मारना चाहिए। आपको अब याद आया है कि कुरान करीम मुझे पहले पेश करना चाहिए था, आपने हदीस पहले पेश कर दिया, लेकिन कुरान और हदीस दोनों ही अल्लाह भाईजान की वही मैंने है। आपको वो भी वजाहतन बताया है कि वो उन्होंने कुछ मेरे भी ना से बोले, एक मैं दलील आपकी बात मांगी थी। सुनता हूँ, आप मेरी बात नहीं सुनते। बात सुने, मैंने आपकी बात आप सुन ली है, एक दफा सुन ली है ना, अब मेरी ओ, छोटी सी बात सुने। अब मुझे तो मैं बात कर आपने लेने देना, मैं कोई लंबी बात करने लगा हूँ, 30 सेकंड तो देना मुझे बोलने के। म्यूट तो करें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जली वही है, ये खफी वही है, दोनों ही अल्लाह की वही हैं। ने हदीस पे पेश कर दिया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि इस हदीस को, यानी हम कोई ऐसी दलील दें जो इस हदीस को रद्द कर दे। भाई हमने दलील दे दी कि आपके मिर्जा साहब ने ही इस हदीस को नहीं माना, कि घर से दे भाईजान दी। ये दलील तो नहीं है तो भाईजान, ये मिर्जा साहब की दलील जो है ना वो यहाँ पर नहीं चलती। दलील वो चलेगी जो कुरान करीम में और हदीस में है, ठीक है। मिर्जा साहब ने जो फिर बताया हुआ मिर्जा है साहब वो को अपना आपने उन्होंने की अल्लाह ताला बात के आपको कहने के ऊपर तस्लीम कहा नहीं हुआ है, है। मिर्जा साहब की तस्लीम बात है, लेकिन जो भी उन्होंने तस्लीम कहा नहीं हुआ है। है, जो भी उन्होंने कुछ अगर कहा हुआ है तस्लीम वो है तो अल्लाह वो ताला कह के रहे कहने हैं, पर अगर कहा हुआ है। आपको तस्लीम है ना, अगर आप आपको तस्लीम है तो आपके मिर्जा साहब कह रहे हैं कि ये हदीस साकतुल इतबार है, बात सुने, आप फिर इसको ना उस पेश जगह को करना कभी भी। लेकिन फिर भी हदीस जिस सुन लेते हैं। और यार ये भाईजान आप एक मौसम बात सुने, साहब जिद आप न मतलब करें, ये आप अच्छे साहब मुझे आदमी, पता है आपकी बात आपका। से मुझे पता चल गया है। हाँ जी, क्या पता भाई चला साहब मेरी आपकी बात बात से मुझे पता चल गया है कि आप बेकसूर हैं, आप बेकसूर आदमी हैं, मजलूम आदमी हैं, लेकिन अब मेहरबानी करें ज्यादती ना करें। एक तो मजलूम है, किस ऊपर से आप किस्म से तकरीर मजलूम कर है रहे भाई? हैं, अल्लाह ऐसे ना रहम करें। आप करे, सुन मेरे लेते पास हैं अल्लाह हदीस। का शुक्र है यार। हदीस मजलूम आपको ही आप सुननी सारे है तो मजलूम। सुन ले बेशक, लेकिन बात ये है कि आप मोहसन इस तरह की बात साहब, ना करें। अब म्यूट मोहसन कर साहब दो, सुनिए कर ना, ले मोहसिन ऐसा साहब। मत कीजिए, आप सुन तो लीजिए ना। मोहसन साहब, आपने हदीस ये हदीस पेश की थी, इस हदीस को मिर्जा जी ने ही रद्द कर दिया। आप कैसे अच्छा पेश आप कर एक मिनट बात सुने भाई, भाईजान एक यार, मिनट, हदीस पेश भाईजान प्लीज एक मिनट ना, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। आपने ये दलील दी मैंने कि इस दलील की दलील हैसियत से पेश की है, और आप दलील को रद्द करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से रद्द करें, ना कि मिर्जा ठीक साहब की किताब से। ठीक ये है, मैं कह दूसरे रहा हूँ तरीके, ठीक है, कोई दूसरे तरीके तरीकेकार से रद्द, होगा ना कि हदीस को तो रद्द करने का, वो आपको ठीक पता है, ही होगा, करें। ना समझ है, जी प्यार से समझाएं, हो सकता है अल्लाह इस पे रहम फरमा दे। बंदा नहीं, ये वही नहीं वही है कर रहे कि हैं, वही बातें कर रहे हैं। अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत रहम फरमाया हुआ है, आपको और परेशान होने की मोहसिन जरूरत भाई नहीं है। सुन इंशाल्लाह लें, ताला आपको ही मैं लेकर आऊंगा अपने वो जमात सुन तो अहमदिया के लें, अंदर। आप अच्छे इंसान है, ठीक सुन तो लें उनकी बात, समझ आए ठीक ठीक है, ठीक, ना आए तो आपकी मर्जी। हाँ। अब हम तो दुआ ही कर सकते हैं ना जी पीर साहब। अब ये है मासूम कि जब मासूम हम लोगों हदीस, ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, हम दूसरे तरीके से रद्द करते हैं, लेकिन हमें बात तो करने दीजिए। एक तरीका आपका तो वो हो गया रद्द, अब हम अपने दूसरे तरीके से उसको रद्द करेंगे, पढ़ के ना। ਛੋੜੋ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਮਾਸੂਮ ਅਹਿਮਦੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। भाई छोड़े इसको, इनको ये मासूम मासूम ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ कह ਟੈਗ रहे हैं। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰੇ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਿਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ ਗੱਲ ਦੇ। अच्छा भाईजान, बात को मजाक में मत न करो। डालें, बात जो मैंने की है उसके अंदर आप नहीं मुझे है टैग बताएं मास्टर कि साहब। ये तो बात यार में मोहसिन भाई, मिजाज तो आप खुद कर रहे हैं, वो आपको साफ साफ कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने इस यार? हदीस आपके लिए को मिर्जा रद्द साहब कर दिया। आपके लिए मिर्जा साहब हुज्जत है? आपके लिए तो मिर्जा भाई साहब आपके की लिए हुज्जत क्या है ना। हमारे क्या लिए नहीं, हैसियत आपके लिए तो आपकी हुज्जत है ना। आपके लिए यार हुज्जत वो वो है। दलील मुझे पता खसम ना इसको कि क्या बोलते है। हैं मोहसिन साहब, यार इसको आपने दलील दलील को खसम बोलते हैं। जो आपको यार मेरी सुने बात, जो मुखाल भाई बात तो करने देना, बीच में ना बोल, एक सेकंड सिर्फ होल्ड करें, म्यूट करें एक कहते हैं मैं सेकंड। मासूम नहीं हूं। जो आपने मेरे सामने पीर अस्कानी साहब के सामने हदीस मुस्लिम की क्यों पेश की? क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम कुरान और हदीस को मानते हैं, हमें कुरान और हदीस तस्लीम है। हमने आपके सामने फिर मिर्जा साहब को जो क्यों बातें पेश उसके किया? अंदर लिखी हुई क्योंकि हैं, आप मिर्जा बात साहब को सुनो। मानते हैं। भाई सुन तो भाई लेना है, मैं बात तो पूरी कर लेने दिया करें भाई यार। मैंने कुरान करीम को इनकी मानना ज़्यादती होती है, है। मिर्जा साहब को मानना एक तो आप कुरान मैंने करीम को मानते मानना होते है तो ना। मिर्जा साहब को झूठा मानते ना। आप कुरान करीम को क्यों? मानते, आप किस बुनियाद सुन, पर? मिर्जा साहब को मानते कि नहीं मानते ये बता दे। मिर्जा साहब को भी मानता हूँ, लेकिन वो हाँ उन्होंने ठीक है, जो बातें अगर बताई हैं, मानते वो- हैं तो उनकी बात माने ना।
अगर मानते हैं तो उनकी बात माने, वो कहते हैं ये साकतुल इतबार है, स्कैन अच्छा। लगाऊं मैं उनका? स्कैन लगाएंगे ना, पूरी किताब लगाएं, उसका बताएं हवाला, पूरी किताब आगे लगा पीछे देंगे, देख के पूरी बताना किताब है। लगा देंगे, मुझे पूरी दियो। किताब लगा अच्छा। देते हैं, नाराज ना हो। नाराज नहीं हो रहा, आपकी आपको मैं ख्वाहिश बता रहा हूँ, पूरी आपको बता किताब रहा हूँ कि आपने आप एक जो सफ़े है से पढ़नी है आखिर तक। मीर अस्कानी भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर 2 मिनट मुझे दें, फिर मुझे जाना है। 40 मिनट से मैं इस बंदे की बात सुन रहा हूँ, हाँ जी, मोहसिन भाई। नया भाई है। हाँ जी, मैं बस हाँ जी, बताएं। 2 मिनट फरमाएं, बात क्या करूंगा। कहना है आपको? मैं मीर साहब 2 मिनट बात करूंगा अगर आप इजाजत दें। आपको इजाजत है, शाह लेकिन साहब आप जज्बाती नहीं होना, सख्ती शाह नहीं साहब करेंगे, जज्बाती नहीं होना, बंदा नया है, जज्बाती नहीं होना है, सख्ती नहीं 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 करेंगे, नहीं, गाली मैं गलौज सिंपल करेंगे। सी बात करूंगा, मैं सिंपल सी बात चलती करूंगा। बात। देखिए मोहसिन भाई, आप अच्छे इंसान लग रहे हैं, जैसे भाइयों ने भी कहा। आप देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम खुद भी समझते हैं, अल्लाह ने हमें दिमाग भी दिया हुआ है ना सोचने जी, की। आप लेकिन उसको वो जो हदीस के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, आप उसको बात सुन लें, आप बात सुन लें, फिर उस पर भाई, भी हदीस देखें। के आपको अंदर बहुत शकूक वाज़ेह नज़ीर भाई ने बताया, बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। देखिए मुझे आप- उनका अहमद नजीर साहब का सारा पता है कि क्या उन्होंने फरमाया, क्या नहीं फरमाया। हाँ, ठीक तो है। अब बात एक तो कुरान आप करीम में जो लिखा हुआ है और हदीस में जो लिखा हुआ है, वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। देखिए, आप उसको आप मानते कि नहीं चिमटा मानते? बंद बताएं करेंगे और आवाज बंद करेंगे तो मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। जब इंसान बोल रहा होता है दूसरे की आवाज उसके कान में नहीं जाती, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम है। प्लीज आप चुप करेंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो देखिए मैं आपसे कोई जज्बाती बात नहीं करूंगा। आज कितने साल हो गए जब अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार दिया गया? क्वेश्चन ये है। अच्छा, नंबर एक, पहले क्वेश्चन सुन लीजिएगा, फिर मैं 1 मिनट में यार चुप करके ये मैं जो फिर मैंने आपको जो बात की है उसके साथ इसके साथ क्या क्या मैंने लिंक है बताएं? क्या मैंने नहीं मैंने आपको नॉन मुस्लिम करार दिया है या बाकियों ने? आप कह रहे हैं कि आप हमें अहमदी बनाएंगे, जो कि बहुत आपने गलत बात की। आप तबलीग करना गलत बात है। हाँ, आप नहीं, तबलीग करना सही बात है, लेकिन गलत सिस्टम की तबलीग करना गलत बात है। कौन सा मकसद जब सिस्टम आपको गलत है, बताएं? अहमदियों को, यार बात सुने आप, जब अहमदियों को नॉन मुस्लिम करार दिया गया तो उसमें हमारा गलती तो नहीं थी। आप हमारा टाइम आपके उलमा खुद कहते ऑथेंटिक थे बात कि है कोई नहीं। बात यार इस है, बंदे मैं ने बात बताता नहीं सुननी, फायदा नहीं है। हाँ जी, मैंने आपसे बात जो की है उसका जवाब मुझे आप दे दें ना। आपके बड़े जो है वो जवाब दे सके हदीस के बारे चलें, में। ठीक है, हदीस को तोड़ना है तो हदीस के तरीकेकार होगा ना। हाँ, पहले हदीस पढ़ते हैं। चलो जी, हदीस पढ़ो जी, चलो। मुझे मौजू पे मिर्जा आज साहब मौजू तरफ पे नहीं जाना आवाज फिर दोबारा। आपके इल्म में इजाफा होगा, हदीस सुनो। हदीस मैंने कई बार भी सुनी हुई है भाईजान, ये बात नहीं है। आपने जो दलील देनी है उसको इसके अंदर आपने जिनसे सुनी है ना, आपने जिनसे सुनी है उन्होंने आपसे धोखा किया है। हदीस हमसे सुनेंगे, आपको पता लगेगा इसमें मिर्जा साहब का कहीं जिक्र ही नहीं है। निशानी भाई कोई मैं- मिर्जा साहब पर खून उतरती नहीं। आपको क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट चाहिए जिसके अंदर लिखा हो कि भाई ये वो फलां पता निशानियां होगा। उसमें- अल्लाह ताला ने निशानियां बताई थी। कौन कौन सी हाँ, निशानियां चेक कर बताई थी? एक लेते एक हैं करके ना। बताएं, एक एक करके बताएं ना, कौन कौन सी निशानियां एक एक करके बताओ जी। म्यूट करें, म्यूट। निशानियां बतानी है और वो बात नहीं आगे पीछे करनी। आप भाई हदीस पढ़ के बतानी है ना कि जुबानी अलाम होना है पीर अस्कानी साहब को। हदीस पढ़ के पूरी बताएंगे ना पूरी कौन कौन हदीस सी ही पढ़नी, निशानियां। वो जगह बतानी है जहाँ पर ये जिक्र है निशानियों का। यहाँ पे ये नबीउल्लाह कहा गया है, मुर्शिद वो साहब। इतनी ख्वाहिशें आपकी हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो पूरा करें ना बहुत ख्वाहिश एक को, तेरे एक अरमान, ख्वाहिश तो लेकिन पूरी कर देने कभी मेरी। कभी- मैंने जो कहा है कि वो जगह बतानी है जहाँ पर वो जिक्र किया वो गया है जगह इन चीजों वो का। हदीस सारी पढ़नी है कि बीच में से पढ़नी है? बीच में से पढ़े ना, निशानियां भी बीच में लिखी हुई है या पूरे शुरू से पढ़ी हुई है? बताएं। भाई बस बीच यही में कौन फर्क सी है लाइन सर। से पढ़ें? कौन सी यही लाइन फर्क से है। आप बता दें, कौन सी सतर से पढ़ें? आपको तो इल्म है ना, आपने बार बार पढ़ी हो गया हदीस, उसके अंदर लिखा कहाँ पर है? भाई मुझे तो पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं बीच में से पढ़ें, तो कहाँ से पढ़ें? वो निशानी वाली जगह जो दज्जाल के मुतल्लिक थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ले। दज्जाल के मतलब? हाँ जी, उस हदीस के अंदर जिक्र नहीं है दज्जाल का। हाँ, दज्जाल आएगा, दज्जाल के क्या क्या काम होंगे, क्या क्या नबी ने करना तो है वो आगे। मिर्जा साहब पर फिट करनी है। दज्जाल वाली बातें मिर्जा साहब पर फिट करनी है आपने। तो आपकी नजर में दज्जाल कौन है? मिर्जा साहब आपकी नजर में है ना। वो इंसान था दज्जाल? हैं? दज्जाल इंसान था कोई? तो मिर्जा कौन सा इंसान है यार? अच्छा, ना करें, वो ऐसे ना मुखलाई करें। मखलूक है कोई? आपके साथ दज्जाल जो है वो कोई मुखलाई मखलूक को नहीं थी या क्या था? जो भी था, अभी फिलहाल तो बात है यार नहीं, हदीस दलील पर देना समझना उसकी। है।
جو میں نے حدیث کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو دیکھیں نا پڑھنے کہ کون دیں کون گے تو پڑھیں گے نا، پڑھنے دیں گے تو پڑھیں گے نا۔ عامر بھائی ایک سیکنڈ مجھے دے دیجئے. محسن نیا صاحب بھائی آگے، دیکھیں، نئے بھائی آگے، ماشاءاللہ. محسن صاحب دیکھیں یہ ٹاک نئے باس نہیں ہے، پہلے والے ہیں، پہلے والے ہیں، نئے نہیں ہے، پہلے والے ہیں. ٹاک اچھا ماسٹری نئی آئی ڈی کے ساتھ آ گئے اس لیے. بات سنیے نا بھائی، میں مضیف ہوں آپ کا، بروڈ میری ہے، میں وہی ہوں جو پہلے تھا. اچھا یہ جو ٹاک ماسٹر جی بیٹھے ہوئے ہیں نا، جی جی آپ جی. یہ ہیں شاہد کی ڈگری ہے ان کے پاس، یہ مرزا جی کو نبی مانتے ہیں. میں ابھی ان سے تھوڑا سا گفتگو کر لیتا ہوں، آپ تھوڑا سا موقع دیجیے. اچھا شاہد ہے. موقع اچھا یہ شاہد مربی ہیں، سے بن شاہد کے کی آئے ڈگری. تھے. جی یہ بھی آپ کی جماعت کے ہی ہے. آپ کی جماعت کے، آپ جی کی جماعت میں میری 3 ان سے ڈگریاں بات ہوتی کرائیں ہیں. نا ذرا، میری ان سے بات کرائیں ذرا، میں ان سے بات خود کیجیے پوچھ ٹاک لیتا ہوں. ماسٹر جی، ذرا آپ بات کیجیے بھائی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیں، فرمائیں. میں نے کیا فرمانا ہے ابھی؟ آپ نے کہا کہ ان سے بات کروائیں، آپ بات کریں. آپ اپنی طرف سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایم ڈی ہیں اور آپ نے شاہد کی ڈگری حاصل کی تھی، کس سال میں لی تھی بھائی بتائیں. یہ شاہد کی ڈگری جو ہے آسکانی بھائی جو ہیں وہ بلیم دے رہے ہیں مجھے. ہاں پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جھوٹ بولا. پہلی بات جھوٹ ہوگی، اس کا مطلب آپ احمدی نہیں ہیں. کس کی جھوٹ ہو گئی؟ جو آپ کے ہوسٹ صاحب ہیں، اسکانی صاحب جو ہیں، پیر اسکانی صاحب، ہاں تو ان وہ کی بات جھوٹ بولے تو میرا ان کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات ہی جھوٹ ہوگی. اس کا مطلب یہ آپ تو میرا تو احمدی نہیں ہیں. نہیں، میں تو ایم ڈی ہوں. آپ آپ نے احمدی ہیں بات کی ہے، ماشاء ان اللہ. کی دوستی ہے. ہاں جی. جی بھائی جان، آپ میں نے کہا کہ جو انہوں نے بات فرمائی آپ کے متعلق کہ آپ نے ماشاءاللہ شاہد کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، کون سی شاہد کی ڈگری حاصل کی تھی؟ بھائی یہ تو آپ نے آپ کو آسکانی خود بھائی سے انکار کر پوچھو. دیا. میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ میں شاہد ہوں. چلے پھر اسکانی صاحب سے پوچھیں پہلے، آپ کے اوپر اس طرح کا جھوٹا الزام کیوں لگایا انہوں نے؟ اچھا یہ جو شاہد والی بات ہے، ٹاک ماسٹر جی نہیں مان رہے، یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ یہی سمجھیں. آگے پوچھ لیجیے. اچھا کیوں؟ نہیں 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 نہیں، بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں ان کے سامنے، بھائی ان جان کی وہ موجودگی نہیں میں؟ مان رہے. اب دیکھیں میں میری بات سن لیں. میں جو ہے میرے پاس اس کا مطلب مفتی، یہ ہے کہ آپ سن تو کے جو لو، علم ہے نا سن تو وہ لو اس بھائی، کے سن تو لو، بنیاد پہ ہے، جھوٹ کے اوپر بنیاد ہے میری آپ کا بات تو علم. سن لو، میری بات تو سن لو. مجھے اس وقت واٹس اپ میں یا ٹک ٹاک میں کئی سال ہو گئے ہیں. میں نے زندگی میں یہ مانا نہیں کہ میں عالم دین ہوں، بلکہ میرے پاس جو ہے مفتی کی ڈگری ہے، لیکن میں مانتا نہیں. تو کیا کر اچھا لو گے آپ میرا؟ میں نے کیا کہنا ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ وہی نے آپ کا بات ہے، حساب وہ نہیں مان کرنا ہے. رہا، وہ نہیں مان رہا، اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہے، میں بھی اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں. پھر آپ نے ان کے اوپر الزام کیوں لگایا جھوٹا؟ یا بھائی جان میں نے ان کے اوپر نہیں بات لگایا، کی وہ گئی؟ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی نہیں معافی اس کا مانگ مانتا. مطلب رہے یہ ہے کہ ان کی سب کیا معافی کہتے ہیں، مانگ رہے ہیں. ہاں یار بات یہ ہے کہ دیکھیں بھائی جان وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، تو پھر بلکہ آپ وہ ان کے اوپر اس امیدوار طرح بھی جھوٹی ہیں. الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ جھوٹی بات کیوں کر رہے ہیں ان کے اوپر منسوخ؟ محسن صاحب ہمیں بات یہ بات ہے. تو کرنے دیجئے. محسن صاحب ایسا تو مت کیجئے، کسی مسئلے پہ بات تو کرنے دیجئے. جی کیا آپ کہتے ہیں کسی مسئلے پہ بات ٹاک کرنے ماسٹر نہیں صاحب؟ دیتے. میں یہ محسن کہہ صاحب رہا آپ ہوں کہ کسی بس مسئلے پہ ثابت بھی ہوا بات کہ کرنے نہیں اسکانی دیتے. یہ بھائی کیا طریقہ ہے کافر تمہارا؟ بھائی یہ ایسا انسان ہے، ٹاک مانتا ماسٹر صاحب نہیں. کو بولنے دینا بھائی. تو میں، آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، وضاحت کر رہا ہوں نا. وہ آپ نہیں نے مانتا، وضاحت کا وہ آپ شاہد کا ہے. وضاحت آپ کی وضاحت کرنے کا شکریہ. ٹاک ماسٹر صاحب خود بتائیں گے کہ ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے، بتائیں جی. ہاں یہ ٹھیک ہے جی، آپ پوچھیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میں میٹرک پاس. اچھا جماعت احمدیہ میں ہے ابھی کہ نہیں؟ ہاں جی، جماعت احمدیہ میں ہوں. ماشاء اللہ. اچھا آپ حیرت کے ہے سر کہ حیرت آپ ہے کہ کدھر آپ جیسے بچے سے میرے ہیں؟ امتحان لے رہے ہیں. ہاں ہاں جی. جی، جماعت والے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کا امتحان لیتے ہیں جو اپنی طرف سے یہ منسوخ کرتے ہیں کہ میں احمدی ہوں، اور اینڈ پہ رزلٹ یہ نکلتا کہ وہ جھوٹے ہیں. آپ چلے کا اگر ابھی میں جھوٹ پکڑا جھوٹا جائے گا، اس نکل لیے میں آیا، کہہ رہا ہوں. اگر میں جھوٹا نکل آیا تو آپ مجھے جھوٹا کہہ دیجیے گا. ہاں جی بتائیں، آپ کس کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، کس ملک سے؟ کس سے؟ کیا پوچھا؟
किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, कहाँ से इस वक्त बोल रहे हैं आप? पाकिस्तान रब्बा दारुल में शर्की बे उधर के सदर हल्का का क्या नाम है? दारुल में शर्की बे हाँ, उनके सदर हल्का का क्या नाम है? दारुल में शर्की बे। यार मैं पूछ रहा हूँ उनकी सदर जमात जो वहाँ के लोकल सदर जमात है। सदर मेरे भाई थे रहे हैं जब तक मैं रहा हूँ उधर, मोहम्मद रफी खान। आप कौन है? अब का नहीं मुझे पता, मैं आ गया था। आ गया था? कहाँ आ गए थे? जमात से अब बाहर हो गए या क्या हुआ था? बात सुने मेरे बात सुने ना, बच्चे। यहाँ से मेरे जी बच्चे की बात नहीं है। यार आप मेरा मतलब इम्तिहान ले रहे हैं मुझे ये हाँ, आपका इसलिए इम्तिहान ले रहा हूँ कि आपके जो अस्कानी साहब है जिन्होंने आपके ऊपर ये माशाल्लाह क्या कहते हैं बात कही है कि आपने डिग्री हासिल की हुई है उसकी शायद की, वो तो मैंने नहीं कहा झूठ ना, भाई ने कहा। हाँ, तो वो उनसे फिर आप पहले फरमाए ना कि अगली दफा तारुफ करने से पहले इस तरह की बात नहीं करनी, पकड़ा जाऊंगा। अस्कानी भाई इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो हाँ, कहूंगा पकड़े क्योंकि जाते हैं मुझे ना। मालूम है आपके पास डिग्री है ये बच्चों में। वैसे भी सरकारी मुसलमान है मोहसिन भाई, इनका एतबार नहीं होता। जब मेरा यकीन है, आप मैं भी है ना जानता उनमें हूँ, से मैं क्यों शामिल ना हो गए। कहूँ। मैं अपने बात से क्यों भाग आऊँ? ताकमान साहब अभी वहां से निकलने वाले हैं। अभी जमात से निकलने वाले हैं या निकले हुए हैं पहले भी? अच्छा मोहसिन साहब, अभी आप मोहसिन किसी भाई- मौजू पे बात करने नहीं दे रहे, ना मोहसिन खुद भाई बात करना आप चाहते खलीफा हैं। बख्श से भी पूछेंगे तो बता देंगे मैं कौन हूँ। जी, कौन है हमारे खलीफा वक्त इस वक्त? एक खलीफा खामिस जो है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उनका नाम क्या बताएं? मिर्जा मसरूर अहमद। यार खुदा के लिए इम्तिहान लेना बंद कर दें, क्या हो गया आपको? इम्तिहान आप फिर जब मैं दलील दे रहा था उस वक्त क्यों नहीं बोले? ये यहाँ आप बताए ना फिर। दलील नहीं दे रहे थे, आपका हाल वही था जैसे वो रजिया गुंडों में फंस जाती है ना। भैया जब आपकी कल एक कम इल्मी देखता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि फिर आपको बात करनी नहीं चाहिए। और जिस आपको इल्म है तो आप करें, इनसे बात करें, मेरे सामने और करें, जिस मैं मूवी- मुझे पता लग जाएगा। और जिस मूजी शख्स से आप बात कर रहे हैं, ये आमिर नज़ीर फसाद फिल अर्ज, इनके साथ आप बात कर रहे हैं और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। मुझे सारा इल्म है आमिर नज़ीर साहब कौन है यार आप और ये अस्कानी साहब कौन है। मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला था। आपको निकालने किसी चीज़ कोई का मसला नहीं है। किसी चीज का इल्म नहीं है, मैंने आपकी बातचीत सुन लिया। गला गला इंसान भी रगड़ गई ये टाकवाज साहब। तो मैं तो रगड़ूंगा ना। रगड़े बताएं, क्या रगड़ता मैं बताएं? किसको नहीं, आपको नहीं, मैं आमिर नज़ीर की बात कर रहा हूँ। तो वो कह रहा था ना, अस्कानी साहब को रगड़े ना पहले, जिनकी ये फ्रॉड है, जिन्होंने आपको कुछ झूठ बोला है। नहीं अस्कानी भाई वो तो मजाक करते हैं, वैसे अस्कानी भाई जो है ना वो मेरी मुखालफत नहीं करते। और जब मैं यहाँ झूठ तो जब बोलते हैं ना मैं आपके यहाँ ऊपर। होता हूँ, हमारे झूठ बोल रहे हैं ना आपके सर्दी नहीं करते। झूठ तो बोलते हैं ना आपके ऊपर, क्या आपके पास कोई ये आला किस्म की डिग्री है और ये है वो है। जो आया बोलता है मूसा, मूसा ऊपर आ जा, मूसा ऊपर आ जा। अभी सुबह तुम बीच में तुमने पंगा लिया, इधर आ जा, इधर आके बात कर। आप उसमें बात नहीं करनी। भाईजान आप मुझे मौका दोगे बात करने का जरा? हाँ, जी आपको हाँ, मौका है। मेरे मोहसिन बात साहब सुनकर आप हमारी खामोश बात रहें। भी काफी फजूल मोहसिन चल साहब रही अब आप खामोश रहें, तुम्हें मिर्जा जी का वास्ता। है। थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे बात कर? जी TWP बोले। हाँ जी सर, मुझे मेरा ये है क्वेश्चन, आप लोग जो काम कर रहे हैं ख़त्म नबूवत पे, बेसिकली जो आप लोग कादियानों पर बात करते हैं ना, आप ये एंटी कादियानी काम कर रहे हैं। अगर कादियानों को राह रास्त पर लाना है ना मेरे अहमदियों को, तो हमें सबसे पहले ना ख़त्म नबूवत पे काम करना पड़ेगा। और ख़त्म नबूवत पर काम करने का तकाजा ये है कि जिसने ख़त्म नबूवत पे डाका मारा है सबको एक ही कटहरे में हमें लाना पड़ेगा। चलो अच्छा, इतने लोगों को आप उठाएंगे, वो हर बंदा आके अपनी अपनी बांसुरी बुझाएगा। खुदा के लिए ये जो है सारे ना बच्चे ही आते हैं। moderator, क्या हुआ, उसने क्या कहा? गलत तो कहा है। ये जो moderator है ना, क्या सुने, आप ही मुफ्ती है। ये जो मॉडरेटर है ना, आपका हाल ये मेहरबानी हुआ ना करें, कि गुफ्तगू आप अगर आप चाहते हैं मच्छी मंडी, और भाई चुप तो कर रहे हो, आपस में तो बात हमें कर लेने दो। आप बहुत ही जालिम आदमी, मजलूम भी हैं और वाह। जालिम भी। अच्छा, बड़ा मैं ये जालिम कह है। रहा हूँ, मैंने आपका क्या लुकमा ले लिया आपके जब मुंह से? जब दो बंदे बात कर रहे हो ना, यहाँ जो बैठे हुए हैं उनको भी सब्र करके बैठना चाहिए।
जो बाहर से बंदे आप उठाते हैं आप गलत करते हैं, जरूरत ही नहीं है। एक बंदे से एक वक्त में बात हो सकती है। तो जो बंदा कोई नीचे से बंदा उठाएगा उसको मॉडरेटरशिप से हटा दिया जाएगा। मेहरबानी करें कोई बंदा ना उठाए नीचे से, बात उनको करने दें। सीरत कानी साहब बोल रहे हैं, शाक मास्टर साहब बोल रहे हैं, कोई बंदा और ना बोले। कंप्यूटर से बंदे लेके आए, ये क्या बच्चे जो हैं वो आप लगाते हैं वो नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब वो तो चले गए, फिर मोहसिन साहब अभी आप थोड़ी बात करने देंगे मास्टर जी से? करे ना, सुनता हूँ हाँ, मैं ठीक- आपकी ठीक क्या। ठीक है मास्टर जी, बात यह है आपके सामने है सारा मसला। मोहसिन साहब ने ये हदीस पेश की 73 इसका जवाब आमिर नजीर साहब ने दिया, आपने सुन लिया। और ये एक आम फहम बात है कि जिसको आप लोग नबी मानते हैं वही इस हदीस को रद्द कर रहा हो और कहे कि इस्तदलाल के काबिल नहीं, तो हमारे साथी ने, आपके भाई ने जो ये पेश किया उन्होंने गलत किया। ये इस्तदलाल के काबिल नहीं, मिर्जा जी ने कहा है, तो आप इससे दलील नहीं बना सकते। एक ये कि मिर्जा जी ने अपने आप पर पिट नहीं किया, ये दलील नहीं दी। दूसरा, इसको रद्द भी किया। अब कोई तुक नहीं बनता है कि आपका भाई ये हदीस पेश करें। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप बताइए। नहीं, मैंने तो पेश नहीं किए ना अस्कानी भाई ने की है, और भाई को बताना चाहिए। अगर हजरत मसीह मौद ने इसके कुछ सियाको सबाक में कुछ और भी लिखा है, क्योंकि ये आमिर नज़ीर भाई अक्सर डंडी मारते हैं, तो अगर कुछ और भी लिखा है तो वो भी इनको मालूम होना चाहिए, या फिर आमिर भाई को तो वो तो नहीं बताएंगे, तो इनको खुद देख लेना चाहिए। लेकिन अगर ये इस बात का जवाब नहीं देते कि मिर्ज़ा साहब ने यानी हज़रत मसीह मौद ने खुद इस पर तनकीद की है और कहा है कि इसमें काफ़ी शकूक व शुबहात हैं इस हदीस में, फिर उसका जवाब दिए बगैर इसरार करना है कि जी मैं इस हदीस में जो लिखा हुआ है वो आप पढ़कर सुनाएं और ये लिखा है और वो लिखा है, ये तरीका गलत है। भाई आप इसको मानते हैं हदीस को कि नहीं, मुझे आप बताएं। शाक मास्टर साहब, कौन सी हदीस? जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, 73 की आपने इस बात का जवाब दिया है कि हज़रत मसीह मौद ने इसको शकूक व शुबहात में लिखा हुआ पाया। मैंने नहीं जवाब दिया। ये उनका क्लेम है भाई। ये जो सादतुल इस्तदलाल नहीं, आपने आमिर नजीर साहब ने क्लेम किया है। उनका क्लेम है, आपका जवाब एक क्या है मिनट इसमें? भाई, नीचे भी पढ़ लें खत्म नबूवत। देख लिया मैंने। भाई नीचे भी पढ़ लें खत्म नबूवत। देख लिया मैंने समझा रहा हूँ कि जब आपको ये पता नहीं है कि उस पर तनकीद किस किस्म की हुई है, उसको हमने माना है कि नहीं माना, तो अब उस पर बात करेंगे कि नहीं करेंगे? बात सुने टाक मास्टर साहब, एक मिनट बात सुने। आप जब जवाब देना चाहते हैं तो दें जरूर इसको कि हदीस के अंदर जो लिखा हुआ है आया कि मसीह मौद ने उसको किस बुनियाद के ऊपर रद्द किया। आपके पास तो होना चाहिए ना इसका जवाब, जब आप अहमदी हैं। हमारी बातें तो होती रहती हैं, इनिशिएट तो आपने लिया ना, तो आप जवाब उसका देते नहीं है और मजीद बातें होती रहती है। उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। प्राइवेसी की गुफ्तगू होगी, लेकिन ये दीनी गुफ्तगू का मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब देना आप। पता नहीं कितने मास्टर जी, आपने शाहिद की डिग्री मास्टर जी, एक मिनट ओ भाई आशकानी भाई, मेरी बात में मैं इनसे बात नहीं कर सकता, ये अपने को अच्छा ठीक है कहीं से अभी को ऊपर लाएं, मैं चला जाता हूँ पीर साहब। ना एक मिनट आप नहीं जाएं, मैं सेलेक्ट करूंगा कौन जाएगा। आमिर नजीर साहब आपके बात को रद्द कर दिया। खत्म नबूवत साहब ने कहते हैं कि आमिर नजीर साहब गलत कह रहे हैं। वो पहले आदमी नहीं है, कईयों ने यह रद्द कर दिया उनकी बात। आमिर नजीर साहब अभी हम उनको ऊपर ले रहे हैं, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ पहले एक बंदे से बात कर लिया करें, फिर इधर ही है ना, ये आमिर नजीर भाई की मखसूस चीज है। अभी ये मोहसिन भाई को जो है ना, पहले उनको रगड़ा देना चाहते हैं, रगड़ा नहीं देना चाहते, क्लियर करना चाहते हैं बात। अभी खत्म नबूवत को बुलाएं ऊपर। भाई अगर ये मोहसिन साहब अपनी जगह उनको देना चाहते हैं तो ये इनकी स्वाबदीद है ना। आप खुद तो मैं अपनी जगह नहीं दूंगा, मैं अपनी जगह उधर नहीं दूंगा, ये किसी और को दे दें।
फिर छोड़ ये देना, हालात अगर नहीं देना चाहेंगे। ये जगह नहीं देंगे। नहीं टाक मास्टर साहब, आप ही चाहते कि एक बंदा जो समझना चाहता है, आप क्या चाहते कि न समझ? अगर मोहसिन साहब समझना चाहते हैं कि इसमें मसला है क्या, जो धोखा इसमें है वो है क्या, बताएं जी, क्या धोखा है जी, बताएं बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। किसी और को ना ले। आमिर साहब ने सही कहा है, असलानी भाई आप मोहसिन साहब को समझाएं। मैं इनको समझने के लिए रोमा, मैं इनको समझने के लिए अब भी एक मामले इसके सामने डाल देता हूँ, मैं चुप कर जाता हूँ। हेलो, ठीक है आमिर साहब समझाएं। एक भाई समझना चाह रहा है, इसका फायदा हो जाएगा। जी आमिर रजी साहब, आप अपनी बात जारी रखें मोहसिन साहब के साथ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखें, जो कुछ मिर्जा साहब ने इस हदीस पर हुक्म लगाया है वो मैंने पेश कर दिया। अब आपके इसके लिए बाद हुक्म किसका क्योंकि अव्वल है, कुरान करीम का या हज़रत मसीह मौद का, ये बताएं। भाई कुरान करीम के साथ आपको अपने मसीह मौद भी तो तस्लीम है ना, सिर्फ कुरान करीम तो नहीं आपको तस्लीम। कुरान करीम पर रहते तो मिर्जा साहब को मसीह मौद तो ना मानते ना यार। वो अल्लाह ताला ने खुद ही फरमाया हुआ है कि जो आएगा वो जो मौद होगा। कहाँ फरमाया हुआ? जो ये ना बातें बच्चों जैसी करे। अब आपने मिर्जा बच्चे साहब आप कर रहे हैं ना, आपके पास सबूत है तो बताएं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं, फिर मुझे बताएं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मसीह का इंतजार कर रहे हैं या ईसा का? सुने नहीं, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप किसी नबी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? यार ना करें ऐसे जो बात। क्या ना करूं, हकीकत जो पूछ रहा हूँ उसको बताएं, क्या हकीकत है लोगों को। असल में किसी ना मसीह इनके साथ जो ज्यादती की गई है ना, वो इसी वजह से की गई है कि एक तो आपके साथ ही ज्यादती हो रही, आपके साथ मैं सच बात कर रहा हूँ, आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा। देखें अब क्या ये बंदा कर रहा है। आपको दलील देना नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? आप भाई दलील तो किताब को दे रहे हैं। दलील तो आपके लिए हुज्जत है या कोई और है? मेरी बात तो सुन लें। अब चुप आपके करेंगे? लिए हुज्जत कौन है सबसे पहले ये मुझे बताएं। ओ भाई जवाब चुप दें। करे, ओ चुप कर जाओ भाई, चुप कर जाओ, आपकी मेहरबानी। अब आमिर साहब, मुझे आपका सारा पता है कि आप मोहसिन साहब, मोहसिन साहब मानते, ठीक है। मोहसिन साहब चुप मैं इस वक्त काम पे हूँ, मैं मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप तो काम पे, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, 19 मीटर लंबी गाड़ी चला रहा हूँ। आप होल्ड तो करें, चुप तो करें। लेकिन आपने मुझे वो दलील देनी है जिसके अंदर देंगे, चुप करेंगे तो देंगे ना। हज़रत ईसा ने आना है अब दोबारा। आना चुप करें, चुप बताएं, दलील देना है। ओ खुदा के लिए जुबान मुंह में रखे, खुदा दा वास्ता तन्नू ओ की हो गया किने लाया भाई थल्ले ने। भाई आपने कभी मुखालफाना गुफ्तगू कभी पहले किसी से की है? कभी इसका असलूब सीखा है? मुखालफाना गुफ्तगू का बुनियादी असलूब ये है कि जो बात आपको तस्लीम है, मुखालिफ आपको वो दलील देगा जो उसको तस्लीम है, आप उसके आगे वो दलील रखेंगे। हमें कुरान और हदीस तस्लीम है, आपने हमारे सामने मुस्लिम की हदीस रखी 73 हमें तस्लीम है। आपको मिर्जा साहब तस्लीम हैं, हमने आपके सामने आपके मिर्जा साहब को रखा। ये है मुखालिफाना गुफ्तगू का बुनियादी असलूब। अगर आप लोगों ने कभी की ही नहीं है और इन बातों से वाकिफ ही आप नहीं हैं तो तक्का क्यों करते हैं यार? आगे झगड़ा क्यों करते हैं? फिर कहते हैं हमारे वो तौहीन कर दी है, बुरा भला बोल दिया है, बदजुबानी कर दी। आप खुद अपने साथ ये ज्यादती करते हैं और करवाते हैं। मैं आपको सही बताऊं कि जो आपने पहले भी अपने साथ जुल्म करवाया है ना, इन्हीं हरकतों की वजह से करवाया है। खुदा के लिए, एक तो आप मिसगाइडेड हैं, मिसगाइडेड मिसाइल हैं, बल्कि ऊपर से आप बदमाशी करते हैं, धक्का करते हैं, आके लोगों के साथ जुल्म करने की, ज्यादती करने की कोशिश करते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो बोलो, बीच में से पढ़ो, वहां से पढ़ो, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात का जवाब दो। तुम मानते नहीं हो भाई, मैं जो मानता हूँ मैं मानता हूँ, जो आप मानते हैं आप उससे क्यों भागते हैं? आप मिर्जा साहब को नहीं मानते, हकम अदल नहीं मानते, अपना मसीह मौद नहीं मानते। तो उन्होंने ये कहा है कि सदहा चिमटियां शकूक शुबहात की इसको चिमटी हुई हैं और ये साकतुल एतबार है। लेकिन आपकी सजा जा चुकी है। चलो ठीक है, मैं भी गड्डी दा लोड लेना है ते हदीस वैसे सुन। ये भाई जानबूझ के टाक मास्टर जी ने कहीं ना कहीं उनको उतार दिया होगा, मेरा यही गुमान है। नहीं, मैंने इसलिए नहीं उतारा कि आमिर नज़ीर भाई की सजा चल रही थी, तो मैंने कहा तो ठीक है चलते हैं, तो मगर वो जब मैंने ये सोचा तो वो चले गए। देखा, ये है मास्टर जी की हरकतें। जी हदीस बता दीजिए आमिर नज़ीर साहब। मैं कह रहा हूँ कि आप वो 360 से भी खोल सकते हैं, 73 नहीं, मेरे पास तो मौजूद है, मैं अभी बता दूंगा अगर आप कहते हैं। सबके पास मौजूद है, अब उसको करना क्या है? हाँ, मैं कह रहा हूँ पढ़ के लोगों को सुना दें,
उसमें मिर्जा साहब की कोई बात नहीं, ना नाम है ना वो निशान। सारों ने पढ़ी हुई है। देखा, ये है शाहिद, ये है शाहिद इस जमात के, और वो थे अवाम उन्नास में से। अस्कानी भाई आप ये शायद कहना छोड़ दें, नहीं अभी छोड़ूंगा। आप अभी आपके मैं आया एक पानी। बच्चे ने आपको झूठा कह दिया, अभी भी आप डाल दिया, अभी भी तो क्या मसला है इसमें? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वो हदीस में पढ़ के सुना दूं शाहिद साहब? पढ़ के सुना दो। ये साहब आपने तो मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ दे, आप पढ़ दे। नहीं शाहिद नहीं साहब राजी नहीं नहीं शाहिद पीर साहब को साहब, नाराज नहीं करना है। नहीं नहीं पीर साहब वो चले गए हैं। आप असल सवाल रखें जो इब्तिदा में रखा गया था, ताकि जी। वो सवाल लोग ना भूलें। जी असल सवाल मेरा ये है कि मिर्जा जी को, ये जो मास्टर साहब हैं मेरे दोस्त हैं, किस दलील से नबी मानते हैं? वो कौन सी दलील है मिर्जा जी ने पेश किया कि ये है वो दलील, इस दलील की बुनियाद पर मैं नबी हूं, जिल्ली बुरूजी जो भी है, जितने भी जिस तरह का भी नबी वो मानते हैं, किस दलील से मानते हैं, मिर्जा जी ने पेश की है, मास्टर जी को दी है। अस्कानी भाई ये टॉपिक बड़ा बड़ा घिस चुका है, जो नया कट्टा खुला है उसकी बात करें। वो जंबा को मारने वालों को बुलाएं, ये क्या गुल खिलाया है उन्होंने ईद के मौके पर। ये अपना चले। आप नहीं खोलना चाहते पीर साहब, समझे कलाई कुछ। नहीं, कलाई खुलने नहीं दे रहे। हाँ जी, वो खुल गया तो बहुत सारे राज अफशा हो जाएंगे। कलाई खुलने नहीं दे रहे मास्टर नहीं, जी, क्या करें? मसला ये है कि कल एक बड़ी सेंसिटिव तकरीर हमने सुनी है, खुतबा जो ईद पर जंबा साहब ने दिया। जी वो अभी तो उसको कल सुना है, अभी एक हफ्ता जो है उसका मातम तो करना है। वो इनवाइट वो मातम हमारे जिम्मे है। इनवाइट कीजिए अपने जंबा को मारने वाले लोगों को। पीर साहब वो मातम हमारे जिम्मे है। अच्छा, कल इनके दिल से, मेरे दोस्त मास्टर जी के दिल से एक आह निकली। क्या कहता है पता है? मुखातिब करते हुए क्या निकली, क्या निकली? आह, एक जी, वो कहते क्या हैं जो जंबा जी के दस्ते रास्त हैं, चौहान साहब, तारक चौहान साहब, वो विराजमान थे यहीं पे, कह रहे हैं चौहान साहब, उन्होंने कहा जी मास्टर जी बताइए। कहते हैं जंबा जी ने ये दावा करके अच्छा नहीं किया, माइक तो अच्छा चलाना नहीं होते ना कुलाइन का। आमिर भाई कहते हैं जंबा जी ने ये दावा करके, आमिर जंबा सयाल भाई जी- माइक बंद करें। हो गया मैंने कर दिया। कहते हैं चौहान साहब, उन्होंने कहा जी मास्टर जी हुक्म कीजिए। कहते हैं देखो, ये जंबा जी ने दावा करके अच्छा नहीं किया, और एक आह सा निकल गया, और उसकी तकलीफ मैंने महसूस की, और उसी में वो चले भी गए मास्टर जी, फिर रुके नहीं। अब अच्छा नहीं किया दावा करके, समझ में नहीं आया। आज हाथ लगे, आप पूछ लीजिए आपने ये क्यों कहा था? भाई मिर्जा जी ने दावा करके अच्छा किया, जंबा जी दावा करें अच्छा नहीं किया, वजह ये जानना चाहते हैं आप? नहीं, मेरा तो मसला ये है कि वो मिर्जा साहब की वजह से जंबा साहब की पैदाइश हुई है, जी, और उन्होंने उन्हीं पर अपनी बेस रख के अपने आप को अगली सदी का मुजद्दिद करार दे दिया, जी, उनको नबी मानते हुए। आज वो कहते हैं कि उनका दावा गलती पर मबनी था, हाँ, उनका दावा गलत था, तो उनको इज्तिहादी गलती लगी। दरअसल मसीह मौद तो मैं हूँ और इब्ने मरियम भी मैं हूँ। लो जी, अच्छा, ये आप ना गलत बात कर रहे हैं ठाकुर नवीद नहीं साहब। नहीं, ये कहा है ओए, ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। वो कहते हैं उनका दावा मिर्जा साहब की बुनियाद पे नहीं है। वो कहते हैं आहिस्ते इस्तेहलाफ के तहत मिर्जा साहब भी आए, तो अब जंबा साहब भी आए हैं। उनको आप अगर पूरा सुने ना, तो मिर्जा साहब की बुनियाद सिर्फ यही है कि वो जकी गुलाम है जी। जकी गुलाम की जो पेशन गोई थी उसकी बेस पे आए हैं।
مرزا لیکن صاحب جو اصل کے ذکی غلام تو وہ تھے نا، یہ تو کہتے ہیں نا کہ میں مرزا صاحب کا ذکی غلام ہوں. تو مرزا صاحب بھی تو کہتے ہیں نا میں نبی پاک کا غلام ہوں. تو مرزا صاحب تو مسیح موعود، ہم تو بچپن سے مسیح موعود مانگ پیر صاحب یہی بات ہے نا. ہاں نہیں. پیر صاحب مرزا صاحب کہتے ہیں نا میں نبی پاک کا غلام ہوں. ابن مریم بھی انہوں نے اپنے آپ کو کہا، مسیح موعود بھی انہوں نے صرف نبی پاک کی بات احادیث میں سے نعوذ باللہ من ذالک غلطیاں نکالی، تو یہی تو جمع صاحب کر رہے ہیں. نہیں. میں تو غلط کیا ہے؟ اگر آپ طارق یہ چوہان بھائی اگر آپ کو ترازو لگانا ہے نا تو برابر لگائیں. نہیں، میں تو طارق چوہان بھائی کے جمبا صاحب کے سمیت ان دونوں کو زندہ درگور کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا ہے انہوں نے ان کو تو قبر میں لٹا کر مٹی ڈالنا شروع کر دینی چاہیے تھا. نوید صاحب واللہ ساری عمر کی العظیم تپسیا کا بیڑا گرک کر دیا انہوں نے، ہاں یہ کہہ کر کہ جو ان کا تو دعویٰ ہی غلط تھا، وہ تو میں تھا. وہ تو مجھے اب یاد آیا کہ وہ تو میں تھا. تو آپ بتائیں، آپ عامر نذیر صاحب کو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا الفاظ آپ نے استعمال کیے جب وہ چنگل میں آئے ہوئے تھے محسن جی آپ کے بھائی. عامر نذیر بھائی برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے میں کہہ دیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہاں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے، نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ عامر نذیر صاحب کی پھر کیا غلطی ہے؟ مرزا جی اور مرزا جی کے تمام ماننے والوں کو ہم درگور کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری کیا غلطی ہے؟ جس طرح عامر آپ نذیر بھائی کی کوئی غلطی نہیں ہے، عامر نذیر بھائی خود غلط ہے. وہ خود غلط ہے، سارے کے سارے، غلطی ان کی کوئی نہیں ہے. وہ کیسے غلط ہیں وہ بتائیے. یہ جس میرا طرح گمان. سے میری بات تو سنیے. جس لہذا طرح ان سے کو ٹک ٹاک چھوڑ دینی چاہیے. ہاں یہ ہے، وہ جان چھوٹ جائے نا. ان کو اپنا بات یہ ہے. ان کو اپنا ٹرک سنبھالنا چاہیے. باقی کچھ بھی نہیں. جس طرح سے آپ نے کہا اور میں نے محسوس کیا، آپ میرے دوست ہیں اور دلی اچھا پیر ہمدردی بھی ہے. صاحب معافی چاہتا ہوں، آپ کی بات کر دی. وہ جو محسن آیا ہوا تھا، دیکھیں وہ اس کا مائنڈ کسی چیز کا اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن عامر الدین کا پتہ ہے کہ میں جانتا ہوں تو عامر الدین کو جو اس طرح کا ہے، باقی کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے اسے. اس کو نہیں، یہ بات وہ تو ہر غلط ہے کوئی اس کی. جانتے تھے نا. اس کی بات غلط ہے. عامر نذیر صاحب کو جو نومولود بچہ ہوگا نا، سب سے پہلے احمدی حضرات کہیں گے کہ عامر نذیر صاحب ہمارے دشمن ہیں. اس کو بھی معلوم ہوگا، جس طرح سے اذان دیا جاتا ہے نا. یہ بات غلط ہے کہ ان کو نہیں معلوم. ان کو معلوم ہے، وہ مجھے بھی جانتا تھا، عامر نذیر کو بھی جانتا ہے، وہ سب کو جانتا ہے. اور ہو نہ ہو نام تو رکھتی جو ہے یا جی یہ بے سند مولوی ہے. پیر صاحب وہ ڈائلاگ ہے نا، سو جاؤ ورنہ سو جاؤ، گبر آ جائے گا، ورنہ عامر امن نذیر نذیر آ جائے گا. عامر نذیر آ جائے گا. یہ اور دیکھیں، عامر نذیر ڈرتے ہیں کہ میر سلیم نہ آ جائے. اب یہ دیکھیں، شاہد کی ڈگری چھپا کے سالوں سے یہ جو ہے بروڑوں میں پھر رہے ہیں. کبھی نہیں بتاتے، کبھی بھی نہیں بتاتے کہ لوگ ان کو ملامت نہ کریں. بات کو ادھر ٹال دیتے ہیں، ادھر ٹال دیتے ہیں، ادھر ٹال دیتے ہیں، ادھر ٹال دیتے ہیں. لیکن ایک ان میں اچھائی ہے اچھا کہ پیر صاحب یہ سوال کیا تھا؟ آپ نے سوال جو پوچھا پیر صاحب، وہ کسی نے جواب نہیں دیا، حالانکہ سمپل سوال تھا کہ بتا دیں کہ آپ کس حساب سے اس کو نبی مانتے کو دلیل دے دیں. بس نہیں، سوال کے اصل میں دو طریقے سے وہ سوال ہے، اور وہ ہے ایک ہی سوال، لیکن سمجھانے کے لیے وہ دو طریقے بن جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مرزا جی کو آپ کس دلیل سے نبی مانتے ہیں. مرزا جی نے، اب یہ ہے مرزا جی نے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے دلیل دے گا نا کہ اس دلیل سے، وہ تو قابل قبول نہیں ہوگا. مین بات یہ ہے کہ مرزا جی نے وہ کون سی دلیل ہے جو پیش کیے کہ اس دلیل سے میں نبی ہوں، اور اب اس دلیل کو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً مرزا جی نے وہ پیش کی ہے، وہ صحیح پیش کی ہے.
अपनी तरफ से पेश करेंगे, जिसको ये पेश कर रहे हैं मिर्जा जी ने उसको रद्द कर दिया, वो तो बात गलत हो जाएगी। यही तो वो पॉइंट है जिसमें मैंने ये बात इस तरह से की थी कि मिर्जा जी को आप किस दलील से नबी मानते हैं, वो कौन सी दलील है जो मिर्जा जी ने दी है कि इस दलील से मैं नबी हूं। ये है मुकम्मल सवाल। अब इन्होंने क्या किया, 73 पेश की, तो मेरे जहन में तो यही बात है, तो पेश करेगा ये हदीस, या बनी आदमा पेश कर लेगा, और मुन्नम आयत पेश करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पेश करेगा। क्या मिर्जा जी ने ये पेश की हैं? कुछ चीजें वो पेश करके अपना वो इस्तदलाल करते हैं इनसे, कुछ पेश करते हैं जिन्होंने मिर्जा जी ने रद्द किए हुए हैं, तो ये दोनों काबिल कबूल नहीं होंगी। जब मिर्जा जी ने नहीं दिया दलील, आप कैसे इसको दलील बना रहे हैं? जब मिर्जा जी ने ये नहीं कहा, आप कैसे दलील बना रहे हैं? दूसरा, जिसको आप पेश कर रहे हैं उसको मिर्जा जी ने खुद रद्द किया हुआ है, ये कैसे फिर दलील बन सकती है? मेरे भाई आई बात जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नबी आता है वो दलीलें पेश करता है कि देखो इस दलील के तहत मैं नबी हूँ, और जब वो दलीलें देता है तो लोग जो है वो दलीलें मान लेते हैं। जैसे अस्कानी भाई डिमांड कर रहे हैं दलील दें, दलील देने का मकसद क्या है, गर्ज़ो गायद क्या है? अस्सलाम वालेकुम ये अस्कानी भाई। वालेकुम सलाम। पीर अस्कानी भाई, हमारे नजदीक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं है, ला नबी बाद। हमारा मामला तो यहाँ पे क्लियर है, इनका मामला ये है नबूवत जारी है। अब नबूवत में इनके नबी ज़ाहिर होते जा रहे हैं, तो इनको क्या मसला आ रहा है? मास्टर जी को कोई मसला नहीं इस बात पे। आ गया मसला, जंबा का मसला आ नहीं गया? जंबे के बारे में ये कहते हैं कि काश इन्होंने खुद कर लिया होता, इनसे कोई पहले जो है बाजी मार जाता है ना, असल बात यह है। और क्यों चीमा साहब ने नहीं किया दावा? मार जाते हैं ना, पहले वो मार जाते हैं, वरना ये इसी ओ भाई इनमें नबूवत बट रही है, हमें क्या मसला है इस चीज का? नबूवत बट रही है, बटने दो। इसी ताव एक में नया नबी, एक ही सदी के अंदर इतने नबी आ गए, मुजद्दद नहीं आए। भाईजान इसी तावे में ये सब बैठे हुए हैं, ये बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, मास्टर जी की तरह इतने साल इनकी जो है उम्र हो गई है, तो ये बड़े बूढ़े इसी ताव में बैठे हुए होते हैं कि अब हमारी बारी लगने वाली है, और वो राह मार कर रहे होते हैं, कोई मार जाता है। अब देखिए किसी खातून ने मार ली बाजी जी। वैसे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे अस्कानी भाई, मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये जंबा साहब ने जो दावा किया है इन्होंने तो बहुत आसानी से कर दिया। इसी का तो अफसोस है मास्टर जी को। देखे ना, मिर्जा साहब ने जब दावा किया तो वो मरियमी हालत में गए, ज़ै की दर्द, उन्होंने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और जंबा साहब अचानक ही। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो नया कटा खोल दिया है इन्होंने, इसको तो संभालना बड़ा मुश्किल हो गया। जंबा साहब को भी जिंदा गाड़ देना चाहिए। तो टाक मास्टर साहब ये पहले बोले ना कि मिर्जा साहब को भी साथ ही। नहीं, वो तो नबी थे। मिर्जा साहब तो पहले गड़ेंगे ना। अल्लाह अकबर। कोई हाल नहीं टाक मास्टर साहब, तू ही रह गए पीछे फिर। नहीं, मेरा हाल तो बड़ा बेहतरीन हाल है यार, आपको क्या पता। तो बात ये है कि ये जो आस्कानी भाई बात कर रहे थे ना कि भाई दलील दो, तो मैं पूछता हूँ आस्कानी भाई से, क्या अंबिया आकर दलीलें देते हैं या ये कहते हैं कि मुझे खुदा ने नबी बनाकर भेजा है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब टीले पर चढ़कर ऐलान किया था, कौन सी दलील दी थी आस्कानी भाई? या जितने भी आए हैं ना, तो वो पेशन गोयां करते रहते थे कि मेरी बात सुने, पेश गोयां करते रहते हैं। ये जवाब आप ही का जवाब, पेश गोयां करें, जब पेश गोयां पूरी हो जाएंगी तो फिर वो मानेंगे। भाई जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया था
उन्होंने तो ये भी दावा नहीं किया था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो इसमो अहमद का जिक्र किया था वो मैं हूँ, बल्कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि खुदा ने मुझे नबी बना कर भेजा है। उन्होंने कौन सी दलील दी थी? भाईजान, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो अच्छी बात होगी। आप ऐसा ना करें मोहसिन की तरह। जो मोहसिन ने कहा तो आपने तो टाल दिया मजाक में, लेकिन वही आप करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आपने स्टार्ट समझ गलत रहे हैं लिया। मेरे भाई? हाँ जी। नहीं, आप तो मेरी बात सुन लें। अगर मेरी बात गलत है आप उसको रद्द कर दीजिए। ओके, म्यूटेड। आपको रद्द करने में क्या हरज है? कोई हरज नहीं होनी चाहिए। देखें, दो मसले हैं, दोनों को आप एक साथ समझ लें। जिनके जाहिर बात है अंबिया और रसूल तो आते रहे हैं, वहां पर उनके मानने वाले भी मौजूद होते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों से नावाकिफ हैं। दो मसले चल रहे हैं। अब जिनके पास अंबिया और रसूल मौजूद हैं उनको तो यही बताया जाएगा कि देखो तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में तुम्हारे नबी ने ही पेशन गोई की है। जिस तरह से ये देखें, ये बातें नबी अलैहिस्सलाम करते थे उन्हीं से। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। मेरे बारे में क्योंकि वो पट्टियां पढ़ाते थे। ये क्यों बात हो रही है? क्या पस मंजर है? ये कुफार कुरैश जिनके पास है किताब, कौन है? हजरत ईसा के मानने वाले, हजरत मूसा के मानने वाले, उनसे जाकर ले रहे हैं कि ये सवाल करो, हम क्या कहें? ये नबी बता रहे हैं अंबिया के क्या होते हैं औसाफ, किस तरह से। तो फिर वो सवाल करते थे कि ये कहो, ये कहो, ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो, ये सवाल पूछो। यहां जवाब दे दिया जा रहा है कि आप इतने शेषोपंज में क्यों हैं? तुम्हारे जो हलीफ हैं जिनसे तुम लोग सवाल लेकर आते हो, देख लो, उनसे पूछो। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम, ये है वो बुनियाद। भाई मेरे बारे में तुम्हारे पास लिखा हुआ है, तुम पाओगे उसको, तुम अपने कुतुब में देख लो। इनकार नहीं किया उन्होंने कि हम नहीं पाते। अब हम क्यों नहीं मानते किसी को? क्योंकि पास हम भी यजिदूनहु, हमारे बारे में यही कि मक्तूबन इंदना, हमारे पास वो भी लिखी हुई मौजूद है कि अब नबी नहीं आएगा। उनके पास मौजूद था कि आएगा। इसलिए वो टामक टोइयां करते थे। इसके दो बड़े शहर के बड़े लोगों पर क्यों नहीं आया, फरिश्ता क्यों नहीं आया, कैसे हो सकता है यहां पर आया? इस तरह से वो इनकारी नहीं थे रसूलों के, क्योंकि रिसालत का दरवाजा बंद है। वो जानते थे कि बंद नहीं है, नबी और रसूल आएंगे, वो जानते थे इस बात को। सरे से ये बहस है ही नहीं। हमारे और आपके दरमियान ये बहस है कि रिसालत और नबूवत का दरवाजा बंद। वजह क्योंकि हमारे रसूल ने यही बताया। पिछले जो अंबिया और रसूल थे उन्होंने कहा कि आएंगे। उनके दरमियान ये बहस नहीं हुआ कि रसूल नहीं आएगा। वो जानते थे आएंगे, लेकिन आप नहीं हैं। ये है वो मसला। समझ गए? अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो रद्द कीजिए। होगी बात आपकी। बिल्कुल। कितने सब्र से मैंने आपकी वो बातें सुनी जो रिलेटेड नहीं थी। बात यह है अस्कानी भाई, मैंने ये पूछा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया तो क्या दलील दी थी कि मैं नबी हूँ। बात ये नहीं है कि जी वो पहले वो मौजज़े दिखाएंगे, पहले वो ये बताएंगे कि पिछले लोगों ने क्या कहा, वो बाद में बताएंगे तो फिर बाद में हम मानेंगे। बाद वालों की बात मैं नहीं कर रहा। जब उन्होंने दावा किया था, दावा करने की कि मैं नबी हूं, दलील क्या दी थी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या दलील दी थी? जब लोग आए, उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? दलील दी थी। क्या दलील दी थी वो भी बता दें। अब मैं पिछले नबियों के बारे में नहीं करता, बस ये दो बातें बता दें आप। जी, मैंने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आपको बता दिया कि क्या दलील दी, और बहुत बहुत दलील नबी अलैहिस्सलाम ने और भी दी है। मैंने अभी आपको बता दिया। हजरत ईसा के बारे में, जब हजरत ईसा आए, हजरत ईसा ने क्या कहा?
وہ بحث ہی نہیں ہے. اس بات کو آپ اچھی طرح سے باندھ لو, اچھا مضبوط گاڑ دے دو اس بات کو. حضرت عیسیٰ نے کیا کہا جب لے کر آئیں والدہ محترمہ؟ انہوں نے شور کر دیا, یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا لے کر آئی ہیں؟ ہارون کی بہن, آپ اچھے گھرانے سے ہیں, آپ کے والد بھی جو ہے بہت مشہور اور نیک انسان, والدہ بھی, یہ کیا کر دیا آپ نے؟ گویا کہ آپ نے اپنے والدین اور اپنے خاندان کو بدنام کر دیا. جواب آیا فاشارت الیہ, جو بچہ گود میں ہے, کیونکہ پہلے سمجھا دیا گیا تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنا, بچے کو بات کرنے دینا ہے. فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کیا, اس سے بات کرو, مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا حیران ہو کے, قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اس بچے سے کیا بات کریں جس کو آپ گود میں لے کر آئے ہو؟ یہ بچہ ہے, مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اب بول پڑے ہیں حضرت عیسیٰ, دیکھو کیا کہہ رہے ہیں, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے شریعت دے دی گئی ہے, مجھے نبی بنایا گیا ہے. یہ اب یہاں یہ بحث نہیں ہوگا, وہ بحث نہیں کر رہے کہ رسول تو آئیں گے نہیں, آپ کیسے رسول ہو, رسالت کا دروازہ بند ہے. آپ میرا اور اپنا جھگڑا سمجھیے, ان میں یہ جھگڑا نہیں رہا ہے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول آئیں گے, کیونکہ وہاں بشارتیں ہیں رسولوں کے آنے کی. یہ ہے وہ بات, ختم. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جھگڑا نہیں رہا کہ بھئی رسول تو آ نہیں سکتا. ہمارا اور آپ کا جھگڑا الگ ہے. وہ جانتے تھے کہ رسول اور نبی آئیں گے کیونکہ بشارتیں موجود ہیں, ان کے درمیان یہ جھگڑا ہی نہیں رہا ہے, وہ جانتے تھے. اس لیے یہ جھگڑا ہمارا اور آپ کا الگ ہے. یہ ہے حضرت عیسیٰ, کسی نے نہیں کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, رسول تو نہیں آ سکتے, کیونکہ وہ جانتے تھے رسول آ سکتے ہیں. جی بھائی, ہاں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں آپ نہیں ہو سکتے, کوئی اور ہونا چاہیے. یہ جھگڑا رہا ہے کہ آپ نہیں ہو سکتے, کوئی اور ہو. جس طرح کفار مکہ نے کہا یہ قرآن جو ہے آپ پہ نظر آپ ہی کو چنا گیا ہے. دو بڑے جو شہر ہیں, مکہ ہے, طائف ہے, یہ دیکھو سردار ادھر ہے, ایک سردار ادھر ہے, ان پہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ قائل تھے کہ نبی اور رسول آئیں گے, کیونکہ ان کے پاس پیش گوئیاں تھیں. اب ہم سرے سے قائل ہی نہیں ہیں کہ نبی اور رسول آئیں گے, کیونکہ ہمارے پاس بھی پیش گوئی ہے کہ کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. یہ ہے وہ مسئلہ. جی اسکانی بھائی اور یہ ہارن والے بھائی, آپ اپنا وہ مائک بند کریں. ہاں جی, تھینک یو. اسکانی بھائی, آپ سوال کا جواب نہیں دیتے, بات کو گھسیٹتے بہت زیادہ ہیں. دیکھیں, میں پھر آپ سے, بلکہ میرا ایک سوال اور بڑھ گیا ہے. آپ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ہمارا اور آپ کا تنازع وہ نہیں ہے, میرا ٹاپک یہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مرزا صاحب کے دعوے کی دلیلیں مانگی تھی کہ وہ نبی کا ہونے کی دلیل کیا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دلیل دی تھی جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا. اصل چیز تو وہ ہے کہ جب ایک رسول آ کے دعویٰ کرتا ہے تو وہ پھر کیا پہلے معجزے دکھاتا ہے, یا پہلے کوئی وہ پرانی کتابوں کی بات کرتا ہے, یا پھر اپنے وہ دعویٰ نبوت کا دعویٰ کر لیتا ہے تو دلیل کیا دیتا ہے. اب یہ دیکھیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آپ نے کی کہ لوگ آئے. اول تو وہ لوگ تھے کون؟ سب سے پہلے تو گھر والوں کو پوچھنا چاہیے کہ تم نے یہ کیا کیا. تو غور کریں کہ وہ لوگ تھے کون جنہوں نے ان سے پوچھا کہ اے ہارون کی بہن. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ چلو جو بھی تھے انہوں نے پوچھا تھا آپ کے مطابق کہ یہ کیا, حضرت مریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یعنی تم نے بغاوت کر کے سمجھو روزو بلا شادی کر لی اور بچہ بھی پیدا کر لیا, یہ تم نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے جب اشارہ کیا بچے کی طرف کہ اس سے پوچھو, تو کیا بچے نے اس بات کا جواب دیا تھا
کہ دراصل یہ تھا اور دراصل کوئی اللہ کی مرضی تھی، دراصل میں نے پیدا ہونا تھا۔ انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیا کوئی دلیل دی؟ اول تو جو سوال انہوں نے کیا تھا آپ کے مطابق، جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سوال تو یہ کیا اس کی پیدائش کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں بات کی تھی۔ اب پیدائش کی بات کیے بغیر، اس کا جواب دیے بغیر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کوئی دلیل نہیں اور اس بات کا بھی جواب نہیں جو کہ انہوں نے کیا تھا۔ میں پھر سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب 3 سوال ہو گئے۔ انہوں نے جو سوال کیا تھا حضرت مریم علیہ السلام سے، وہ تو بچے کی پیدائش کی بات کی تھی کہ یہ کیسے پیدا ہو گیا، یہ تو نے کیا کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ نہ تو تیری ماں ایسی تھی نہ تمہارا بھائی ایسا تھا۔ گویا انہوں نے ایک الزام لگایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے الزام کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا میں نبی ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ جواب کیوں دیا؟ اور پھر دوسری بات وہی والی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کی کوئی دعویٰ کر دیا تھا یا صرف یا دلیل بھی دی تھی کہ یہ دلیل ہے جس کی وجہ سے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ جی ہو گئی آپ کی بات مکمل؟ ہاں جی۔ دیکھیں، آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ کیا دلیل دی، میں نے آپ کو یہ بتایا چونکہ رسالت اور نبوت کا دروازہ بند نہیں تھا، وہ جانتے تھے نبی اور رسول آتے رہیں گے۔ اب جب انبیاء نے دعوت تبلیغ کی، کہا دیکھو میرے بارے میں موجود ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، آپ کے رسول اور انبیاء پچھلے بتا چکے ہیں، میں ہوں وہی رسول جو آپ کے پاس ہے، اور بار بار یہ کہا آپ مجھے ویسے جانتے ہو جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہو، پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ اب ان کے درمیان یہ بحث ہی نہیں ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا، اب ان کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں، اب ان کے پاس یہ جواب ہے، یہ جھگڑا ہے، ہاں ٹھیک ہے لیکن آپ نہیں ہو سکتے، یہ آپ نہیں ہو سکتے، یہ جھگڑا رہا ہے ان کے درمیان۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الذی تجودونہ مکتوبا، الذی کہاں چلا گیا، یہ جو صورت تھی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم۔ دیکھو تمہارے پاس ہے یا نہیں، جواب دو۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ ہمیں بھی وہی دلیل چاہیے کہ مرزا جی نبی ہیں، کہاں ہمارے پاس وہ لکھا ہوا ہے؟ ہمارا منہ بند ہو جائے گا نا۔ ان کا منہ بند ہوا جب یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے پاس لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو، اور کہا تم مجھے پہچانتے ہو جس طرح اپنے بچوں کو پہچانتے ہو۔ کیوں؟ نشانیاں بھی ہیں، تفاصیل بھی ہیں ان کے کتاب میں۔ دیکھو یہ تمام تفاصیل مجھ پر فٹ ہوتی ہیں نہیں، ہمارے پاس جو تفاصیل ہے حضرت عیسیٰ کی ہے یا نہیں؟ یہ ہے ہمارے پاس تفصیل۔ یہی نبی ان کو کہہ رہے ہیں کہ تفصیل تمہارے پاس موجود ہے، سارا کچھ لکھا ہوا، کیوں نہیں مانتے؟ یہی ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ مرزا جی اگر نبی ہیں، کہاں ہے وہ دلیل، کہاں لکھا ہوا ہے ہمارے کتاب میں، قرآن میں یا حدیث میں، یا اس کی تفصیل کہاں ہے؟ دونوں میں سے ایک پیش کرو، دونوں میں سے ایک آپ پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارا اور آپ کا یہ جھگڑا ہے۔ رہی بات جو آپ وہاں چھیڑ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت عیسیٰ وہ تو نبی ہیں، اللہ پاک نے جو پلان بنایا سارا کچھ ماں کو بتا دیا، اور ماں کو کہا کہ یہ ظاہری بات ہے جب آپ لے کر جائیں گی تو آپ پہ یہی تہمت لگے گا، تو یہ خود بات کریں گے۔ جب وہ آئے ہیں تو سیدھا فاشارت الی، ماں نے بھائی ان سے بات کر لو، مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے ڈائریکٹ جواب دے دیا، منہ بند، وہ مسئلہ ختم۔ اب اس کو مانے یا نہ مانے یہ چکر رہ گیا ہے، بس وہ مسئلہ ہی ختم ہوا۔ انہوں نے کہا ہی نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، شریعت مجھے دے دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ ہے بس۔ اب انہوں نے نہیں کہا تم نبی نہیں ہو، انہوں نے نہیں کہا وہ نہیں تمہارے ماں نے یہ غلط کام کیا، یہ کیسے؟ کیونکہ معجزانہ طور پر بھائی بس کریں پلیز۔
नहीं, मेरा मतलब है कि असकानी भाई मुझे ये बताएं कि जो मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं देना, और बात क्या इतनी सवाल है, क्या सवाल है बताइए, आपने मैं खुद आपको इसकी बताता तशरीह हूँ की है। मैं आपको बताता हूँ जी, बात इतनी सवाल लंबी कीजिए, कर दे, इतनी लंबी कर दो कि अगला बोर होके चला जाए कि वो सवाल ही बंद चले कर दे। सवाल कीजिए, सवाल कीजिए। मैंने आपसे सवाल किया था, आपने कहा कि भाई उधर तो नबी आने का मसला नहीं था। और भाई मैंने पूछा है कि नबी आने का मसला नहीं था तो ईसा अलैहिस्सलाम को माना किन लोगों ने? उन्होंने यहूदियों ने मान लिया था जब मसला ही जी नहीं जी, था तो माना था। वह खुदाया माना था, इसलिए सूली पर ले गए थे। नहीं, वो पूरी दुनिया ने उनके तो नहीं माना, सबने नहीं 12 माना, बारी लेकिन आप माना मानते तो हैं, था। 12 बारी आप मानते हैं, बाकी सारे यहूदियों ने नहीं माना। सबने नहीं माना, बात ये तो ये मैं नहीं मानता है, हूँ। बात ये नहीं इसी है। तरह नबी को सबने नहीं माना, ये तो मैं मानता हूँ भाईजान। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का दावा किया तो यूं किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई है और मुझे नबी बना के भेजा गया है। बताएं यहाँ दलील कौन सी थी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील ये थी, बताता हूँ ना, इसका जवाब दे देता हूँ ना। नहीं, दलील पहले ये आपने थी, जो दलील दी है मैं उसका तबसरा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने काफी लंबा खींचा है उसको। आपने कहा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दलील दी थी कि आपकी किताबों में ये लिखा हुआ है कि एक नबी आने वाला है। और भाई वो तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, उन्होंने भी आना ही था, आसमान से एलिया ने आना था। तो वो तो इसलिए वो नहीं माने कि भाई वो तुम वो नहीं हो जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। और बयान ही यही मसला हमारे साथ है कि तुम वो नहीं हो जिसको हमने हम समझते हैं कि हजरत ईसा इब्ने मरियम जो है वो तशरीफ लाएंगे आखिरी ज़माने में, मगर तुम वो नहीं हो। बात तो एक ही है। आपको किसने कहा कि यहाँ वो मसला नहीं है तो वहां वो मसला था, या वहां वो मसला नहीं था यहाँ पर मसला है? बात यह है कि इस वक्त सिंपली मुझे आप ये बता दें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत के दावे के साथ क्या दलील पेश की थी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दावे नबूवत में के लिए क्या दलील पेश की थी। अस्सलाम वालेकुम। बाद में असकानी जो भाई कैसे हैं? रहमत की बात हुई है, ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वो बात छोड़ें, आप मुझे जो दावे की जो दलील है वो बता दें, दोनों की। जी सर, एक मिनट असकानी भाई, एक मिनट नहीं, असकानी एक भाई, मिनट मुझे भाईजान, ना तो मैं इनकी वजह से है, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा है। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। तो यार ये क्या प्रॉब्लम आ गया है? ये मैं प्रॉब्लम आपकी सीधी नहीं, करता नहीं, हूँ। आपने आप मिर्जा साहब कोई को बात बचाने के लिए अंबिया पर वार करते हैं। भाईजान कोई मसला नहीं, कोई आज मसला अब भाई सुन आपने लीजिए, गुस्ताखी की है, थोड़ा आपने सा टाइम गुस्ताखी दे कर दीजिए दी भाई। है। सुन लीजिए आर मैं के भाई, गुस्ताखी आप मुझे कर दी मौका है। दीजिए भाई, प्लीज। आर चलें के जी, भाई, बिस्मिल्लाह जी, आपका एहतराम बिस्मिल्लाह। है, अदब है, आप थोड़ा मौका दीजिए। मास्टर जी देखें, आप लोग कितनी जो है वो ज्यादती करते हो, खुद तो वजाहत करके तमाम चीजों को रद्द करके फिर आप कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे आपकी बात लंबी होगी, आप वजाहत मत कीजिए, आप वजाहत मत कीजिए। भाई आपको समझाना पड़ेगा, वजाहत करनी पड़ेगी, वो वजाहत आप आराम से सुन लीजिए। देखिए भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दलील क्या दी, मैंने आपको बता दिया, उसको दोहराऊंगा तो आपको शायद परेशानी होगी। अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम, उन्होंने इनकार नहीं किया कि अब नहीं मैं लिखा हुआ। दीवार से सर टकराऊंगा। असकानी भाई मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपको क्या समझा नहीं पा रहा हूं या आप जानबूझकर नहीं समझ रहे। आप मेरी बात तो सुन लीजिए ना भाई। चलें यार, अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम, तुम्हारे पास लिखा हुआ है मेरे बारे में, है। उन्होंने नहीं कहा कि नहीं है। हमें दिखा दीजिए कहां लिखा हुआ हमारे पास, मिर्जा जी आएंगे। दूसरी बात, एक बात ये, दूसरी बात, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिनके पास शरीयत है ऐसे पहचानते हैं मुझे, नबी कह रहे हैं, जिस तरह से अपने बच्चों को पहचानते हैं, क्योंकि औसाफ बयान हुए, तफसील बयान हुआ है उनकी कुतुब में, है नाम के साथ तफसील के साथ कि क्या क्या अमाल करेंगे, कहां दावा करेंगे, कहां पैदा होंगे, कौन उनका इत्तबा करेगा, हिजरत करेंगे, ये तमाम चीजें लिखी हुई हैं उनके पास तफासिल के साथ। जिस तरह हजरत ईसा के बारे में, किस कद का होगा, कौन से रंग का होगा, बाल कैसे होंगे, कैसे आएंगे, तफसील।
وہی تفصیل ان کے پاس موجود ہے، اس آیات میں وہی بات کی جا رہی ہے، وہ رد نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو عیسیٰ آئیں گے، ان کی تفصیل بھی پہلے موجود ہے حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کے پاس، مکمل تفصیل ہے۔ اب انہوں نے اتنا ضرور کہہ دیا کہ ایلیا آنے والا تھا۔ اچھا ایلیا کے کون کون سے اوصاف تھے بتاؤ؟ وہ بتا دیتے کہ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو آپ تو کہتے ہیں کہ آنے والا تو ایلیا ہے، آپ تو وہ نہیں ہیں، بتائیے یہ تفصیل ہے، اس طرح سے حضرت ایلیا آئیں گے، ان کی تفصیل یہی کیا ہے؟ وہی جو حضرت ایلیا کے لیے ہیں یا حضرت ایلیا آنے والے ہیں جو آپ مانتے ہیں، وہی تفصیل تو ان کے ساتھ ہے، اس لیے وہ تفصیل پیش نہیں کر سکے۔ آپ نہیں ہو سکتے بھئی، قریتین عظیم میں ہونا چاہیے نبی، تم یہ کہہ رہے ہو، کیا قریتین عظیم میں وہ تفاصیل ہیں، ان میں موجود ہیں؟ نہیں ہے۔ تو مرزا جی، نبی علیہ السلام نے مرزا جی کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کی، کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ مکمل آپ کتاب پڑھیں، مکمل احادیثیں دیکھ لیں، نبوت بند، شریعت ختم، نبی ختم، رسول ختم، کوئی نہیں آئے گا، آخری رسول، آخری شریعت، آخری نبی، سب ختم، مجھ پر آ کے ختم ہوا، یہ نبی نے فرمایا۔ ہاں مجددین آئیں گے، ہاں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، کیا کریں گے؟ حضرت عیسیٰ کون ہے بھائی؟ ابن مریم، مسیح ابن مریم، یہ تمام چیزیں آ کے کیا کریں گے وہ بھی تفصیل موجود ہے۔ اب ان تمام تفاصیل کو اگر مہدی کے بارے میں وہ بھی تمام تفاصیل موجود ہے، کسی نبی کی تفصیل کہاں موجود ہے جو مرزا جی پہ پٹ ہوتی ہوں؟ یہ ہے وہ جھگڑا میرا اور آپ کا۔ کیا جھگڑا ہے؟ میرا اور آپ کا جھگڑا یہ ہے کہ اب نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، کیونکہ ہمارے کتب میں لکھا ہوا ہے۔ ان کا یہ جھگڑا نہیں رہا ہے، وہ جانتے تھے نبی اور رسول آئیں گے، کیونکہ ان کے کتب میں موجود تھا کہ نبی اور رسول آئیں گے۔ ہمارا اور آپ کا منفرد جھگڑا ہے، ان جیسا جھگڑا نہیں ہے۔ جی اسکانی بھائی، تو میرا تو خیال ہے کہ میرا اسٹیمنا ختم ہونے کی وجہ سے میں آخری بات کروں گا۔ بات یہ ہے اسکانی بھائی، اور اس کی وجہ، اسٹیمنا ختم ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ بات کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں یا جواب غلط طریقے سے دیتے ہیں۔ جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ آپ نے نہیں بتایا، اور جو کچھ بتایا وہ غلط بتایا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اور آرک بھائی، بلکہ اسکانی بھائی، یہ جو لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں جی انہوں نے الزام لگا دیا، انہوں نے گستاخی کر لی، یہ ہے وہ ہے، کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑو، ان کا بند ہو تو بہتر ہے۔ ہاں اس کو چھوڑ دو۔ اچھا اسکانی بھائی، آپ نے ابھی کہا کہ وہ جو وہ پہلے کی کتابوں میں پیش گوئی موجود تھی کہ وہ آنے والا آئے گا، اسمہ احمد ہوگا، جیسے کہ آپ نے کہا، اس نام بھی بتا دیا، اس کا کام بھی بتا دیا، کیا کیا کرے گا، کیا کیا نہیں کرے گا وہ بتا دیا۔ آپ کی باتیں ایک فرض کیا میں ٹھیک مان بھی لوں تو میرے سوال کا جواب پھر بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، جب انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو دلیل دی تھی یا صرف دعویٰ کیا تھا؟ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف دعویٰ کیا تھا یا پہلے دلیل دی تھی اور پھر دعویٰ کیا تھا؟ اب آپ نے کہا کہ بھی وہ یہ جو لوگ ہیں، یعنی جو پچھلی امتوں کے لوگ ہیں، یہ مجھے اپنے بچوں یعنی کہ اپنے کیا اسے کہتے ہیں بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، نام بھی پہچانتے ہیں، کام بھی پہچانتے ہیں، سارا کچھ پہچانتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، یہ جو اسمہ احمد قرآن کریم میں آیا ہے، کیا یہ شروع میں ہی آ گیا تھا؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا اور ساتھ ہی یہ آیت ہوگی؟ کب انہوں نے کہا کہ پچھلے لوگ جو ہیں وہ مجھے، میرا نام بھی جانتے ہیں، میرا کام بھی جانتے ہیں اور مجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں؟ اگر وہ اچھی طرح پہچانتے ہوتے تو پھر اس دلیل کو مان لیتے کہ بھی ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں، بس ہم انتظار ہی کر رہے تھے، آ جاؤ جی ہم تمہیں مان لیں، ہم آپ کو مان لیں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو نام بتایا تھا وہ بھی سیدھا نام نہیں تھا۔ آپ میں نے لے لیں، آپ کیا اسے کہتے ہیں، صفت کا نام لے لیں، جو کچھ بھی لے لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد نہیں رکھا گیا تھا ان کے ماں باپ کی طرف سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو کام، آپ اگر اس پر آتے ہیں کہ جو ان کو کیا کیا کرے گا وہ بھی سب بتایا ہوا ہے، تو آپ پچھلی کتابوں سے وہ مجھے سارا دکھا دیں کہ وہ نام تو آ گیا، اب وہ کام کیا کیا کرے گا وہ بھی بتا دیں۔
لیکن ساتھ میں مجھے یہ بھی بتا دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں بتا دیں کہ یہودی کس کا انتظار کرے تھے، اس کا نام کیا تھا، اس کے کام کیا تھے، وہ کیا کیا کرے گا، یہ کس نے بتانا تھا؟ وہاں بھی یہی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، سوال حضرت مریم سے کیا گیا کہ بچہ کہاں سے آیا ہے، یعنی یہ تمہاری تو شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے آ گیا، یہ سوال کیا گیا۔ جواب دیا جا رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب دیا گیا۔ یہ ہے دعویٰ، کوئی دلیل نہیں۔ تو آپ اب آرام سے یہ مان جائیے کہ جب کوئی نبی آتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور وہ اللہ کا حکم ہی آ کر بتاتا ہے کہ مجھے اللہ نے تم پر نبی بنا کر بھیجا ہے، بس باقی چیزیں تو بعد میں آتی ہیں۔ میں اب مزید لمبی نہیں کرنا چاہتا بات۔ اوکے جی۔ نہیں، آپ کے پاس تھا کچھ نہیں، اس لیے تو آپ مزید لمبی نہیں کرتے۔ دیکھیں بھائی، ما ننسخ من آیت او ننسہا، ما ننسخ من آیت او ننسہا نأتی بخیر منہا